Welcome children. Today I will teach you alphabet letters C, D and E. Last video la நம்ம alphabet A, B படிச்சோம். A capital letter and small letter writing practice எடுத்தோம். சரிங்களா? A letter small letter writing practice எடுத்தோம். But B capital practice எடுத்தோம். Small letter நம்ம practice எடுக்கல. First நம்ம B letter practice எடுத்துக்கலாம். Letter A எப்படி practice எடுத்தோம்? Start from second blue line to first blue line. Slanting line. Again top red line to second blue line. Slanting line with sleeping line. Okay, small a, first red line to second red. இந்த ரெண்டு நீல கோடு இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்மால் லெட்டர் அந்த ரெண்டு நீல கோட்டுக்குள்ளே தான் எழுதணும். சரிங்களாம்மா? ஓகே, ஸ்டார்ட். செகண்ட் ப்ளூ லைன் டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ லைன், ஸ்லாண்டிங் லைன், curve and standing line. ஓகே, சொல்லியிருக்கேன், நம்ம லைன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்கேன், த லைன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ராக்டிஸ் த ஆல்ஃபபெட்ஸ், நம்பர்ஸ், டிராயிங்ஸ் அண்ட் தமிழ் எழுத்துக்கள் சொல்லியிருக்கேன். அந்த லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாம் இப்போ ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம். சரிங்களாம்மா? ஓகே, கேபிட்டல் ஏ, ஸ்லாண்டிங் லைன், செகண்ட் ப்ளூ லைன் டு ஃபர்ஸ்ட் டாப் ரெட் லைன், ஸ்லாண்டிங் லைன், அகெயின் top red line to second blue line, slanting line with sleeping line. Lines use பண்ணி capital A எழுதணும். அதே நம்ம curve use பண்ணி small a எழுத போகிறோம். Slanting line, curve and standing line use பண்ணி small a. Okay children, next B letter, standing line, curve use பண்ணி B letter எழுத போகிறோம். Top red line to second blue line, standing line, top red line to second blue line, small curve, again top red line to second blue line, a curve. Letter B, letter B, B practice எப்படி எடுத்தோம்? Standing line, top red line to second blue line, standing line, small curve, top red line to first blue line, first blue line to second blue line, curve. Okay, small b, small b, second blue line to top red line, standing line, again top red line to second blue line, standing line with left curve, left curve. Okay, one more time. Top second blue line to top red line, standing line, again top red line to second blue line, standing line with left curve, small b. One more time, second blue line to top red line, standing line, again top red line to second blue line, standing line with curve. ஓகே, பி லெட்டர் இப்படி தான் நம்ம லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்படி தான் நம்ம ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கணும். அடுத்து நம்ம ஆல்ஃபபெட் சி படிக்க போகிறோம். சி ஃபார் கார், சி ஃபார் கேட், சி ஃபார் கேப் அண்ட் சி ஃபார் கப். ஒன் மோர் டைம், சி ஃபார் கார், C for cat, C for cap and C for cup. C for car, மகிழுந்து, தமிழ்ல மகிழுந்து சொல்லுவோம். C for cat, பூனை, pet animal. Cat is a pet animal. Cup, cup, cup எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? நம்ம வெயிலில் போகும்போது வெயில் தலையில் வெயில் சுடாமல் இருக்கிறதுக்கு கேப் பயன்படுத்துவோம். கப், கப் எதுக்கு பயன்படுத்துவோம்? காஃபி, டீ
குடிக்கிறதுக்காக பால் குடிக்கிறதுக்காக கப் பயன்படுத்துவோம். சரிங்களா? ஒன் மோர் டைம். C for car, C for cat, C for cap, and C for cup. CUP cup, CAP cap, CAT cat, CAR car. UKG listen. CAR car, CAT cat, CAP cap, and CUP cup. Car, cat, cap. இந்த மூணும் என்ன செய்கிறோம்? ஏ வவல் போனிக். ஏ வவல் போனிக் வரும். கப் யூ வவல் போனிக் சவுண்ட் வரும். ஓகேம்மா? One more time. Car, C for car, C for cat, C for cap, and C for cup. Children, let's sing a song about cat. C for cat. Okay. Pussycat, pussycat, where have you been? I have been to London to look at the queen. Pussycat, pussycat, what you did there? I frightened the little mouse under her chair. One more time. Pussycat, pussycat, where have you been? I have been to London to look at the queen. Pussycat, pussycat, what you did there? I frightened the little mouse under her chair. Okay, one more time. C for car, C for cat, C for cap, C for cup. Next நம்ம C letter ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்குவோம். C letter ஆல்ரெடி நம்ம கர்வ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு C letter எழுதுறது வெரி ஈஸி. C letter எழுதுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். C letter அது ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் C. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டாப் ரெட் லைன் டு செகண்ட் ப்ளூ லைன். ஓகே, டாப் ரெட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி லெஃப்ட் சைடு வளைச்சி செகண்ட் ப்ளூ லைனில் அந்த ஆரம்பித்த இடத்துக்கு நேராகவே முடிக்கணும். C letter. C, capital C. Okay, top red line to second blue line. Small c, small c நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் செகண்ட் ப்ளூ லைன் டு first blue line, C letter. Children, are you clear? Is it clear, children? Second blue line and the first blue line is slanting line with right curve. எழுதுன்னு போட்டோம்னாலே உங்களுக்கு C letter அழகாக எழுதலாம். ஸ்லாண்டிங் லைன் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துருக்கோம், ரைட் கர்வ் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துருக்கோம், அதனால் நமக்கு ஈஸியாக வரும். சரிங்களாம்மா? C letter. Okay, starting line, right curve, alphabet C. One more time. Start from top red line to second blue line, capital C. Okay, children, top red line to second blue line. லெஃப்ட் சைடு ரைட் கர்வ் நம்ம எப்படி என்ன செய்யணும்? லெஃப்ட் சைடு தான் வளைப்போம் இல்லைங்களா? ரைட் கர்வ் நம்ம போடும்போது லெஃப்ட் சைடு தான் வளைச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுபோல் C லெட்டர் எழுதும்போது ரைட் கர்வ் எப்படி எழுதணுமோ அது போலயே எழுதணும் C லெட்டர். ஓகேம்மா. ஸ்மால் லெட்டர் C, ஸ்மால் லெட்டர். நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஸ்லாண்டிங் லைன் with right curve, slanting lines with
curve. Slanting line with curve. Children, next alphabet D படிக்க போறோம். Alphabet D. D for drum. D for dog. D for dog. D for duck. One more time. D for drum. D for dog. And D for duck. Okay, children. D for drum. D for dog. D for duck. D for desk. நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா, பயன்படுத்தல desk சொல்லலாம். சரிங்களாமா? One more time. D for drum. D for dog. D for duck. Drum is a music instrument. இசை வாசிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இல்லையா, அதான் drum is a music instrument. D for dog. Dog is a animal, pet animal. Duck is a bird. Duck is a bird. Duck கூட வீட்டில் வளர்க்குற ஒரு பறவை தான். கோழி எப்படி வீட்டில் வளர்க்குறாங்களோ அதுபோல் வாத்தும் வீட்டில் வளர்க்குற ஒரு பறவை. ஓகேம்மா, let's sing a song about duck. பற்றி ஒரு ரைம் பாடலாம். சரிங்களாம்மா? ஓகேம்மா. Two little dicky birds sitting on a wall, one named Peter, another named Paul. Fly away Peter, fly away Paul, come back Peter and come back Paul. பால்ன்றது ஒரு நேம், சரியா? பீட்டர் நேம், பால் நேம். அந்த பேர்ட் டக்கோட பேர் ஒன்னோடைய பேர் பீட்டர், இன்னொருடைய பேர் பால். சரிங்களாம்மா? திரும்ப ஒரு முறை பாடலாம். Two little dicky birds sitting on a wall, one named Peter, another named Paul. Fly away Peter, fly away Paul, come back Peter and come back Paul. Okay, இப்போ alphabet D ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கலாமா? ஓகேம்மா? D for dog, D for drum, D for duck, D for desk. D letter. Okay, children, நம்ம லெஃப்ட் கர் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துருக்கோம். சாரி, கரெக்டு, லெஃப்ட் கர் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி. நம்ம லெஃப்ட் கர் ரைட் கர் சி லெட்டர் பயன்படுத்தி ரைட் கர் எழுதணும். இப்போ லெஃப்ட் கர் பயன்படுத்தி டி லெட்டர். லெஃப்ட் கர் யூசிங் த லெஃப்ட் கர் பயன்படுத்தி நம்ம டி லெட்டர் எழுத போகிறோம். ஸ்டாண்டிங் லைன், டாப் ரெட் லைன் டு செகண்ட் ப்ளூ லைன், ஸ்டாண்டிங் லைன் with left core. Okay, start standing line with left core. Okay children, is it clear? Standing line with left core. எழுதுனாம்லே நமக்கு டி லெட்டர் ஈஸியாக எழுதிடலாம். சரிங்களாம்மா? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸ்டாண்டிங் லைன் வித் லெஃப்ட் கோர். சில்ட்ரன்ஸ், ஒன் மோர் டைம். ஸ்டாண்டிங் லைன் வித் லெஃப்ட் கோர். ஸ்மால் டி, ஸ்மால் டி ப்ளூ லைனில், நம்ம ஸ்மால் லெட்டர் ப்ளூ லைனில் தான் எழுதிட்டுருக்கோம். சரிங்களாம்மா? ஸ்லாண்டிங் லைன்ஸ், செகண்ட் ப்ளூ லைன் டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ லைன், ஸ்லாண்டிங் லைன், ரைட் கோர் வித் ஸ்டாண்டிங் லைன், டாப் ரெட் லைன் டு செகண்ட் ப்ளூ லைன், ஸ்டாண்டிங் லைன். இப்போ நம்ம எப்படி ஏ எழுதும்போது எப்படி ப்ராக்டிஸ் எடுத்தோம்?
standing line, curve, and standing line on the first blue line and second blue line standing line போட்டோம். D letter எழுதும்போது slanting line, right curve with standing line be top red line to second blue line. Is it clear, children? Small d, second blue line to first blue line slanting line with right curve and standing line, top red line to second blue line, standing line. Is it clear? இது போல நம்ம ப்ராக்டிஸ் எடுக்கும்போது ஈஸியாக நம்ம எழுத்துக்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவாம்மா? இப்போ உங்களுக்கு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் லைன்ஸ் மூலமாக எழுத பயிற்சி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எழுத்து பயிற்சி ரொம்ப மிக எளிமையாக இருக்குது. இப்போ நான் என்னென்ன எழுத்துக்கள் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம், அல்ஃபபெட்ஸ் ஏ, பி, சி அண்ட் டி, 4 letters நம்ம ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் முடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இ, E for egg, E for engine and E for elbow. One more time, E for egg, E for engine and E for elbow. One more time, E for egg. Egg, முட்டை. எக்குன்னா என்னது? முட்டை. நம்ம டெய்லி ஒரு முட்டை சாப்பிட்றது நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது. E for egg, E for engine and E for elbow. One more time, E for egg, E for engine and E for elbow. Children, do you like eggs? முட்டை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? டெய்லி ஒரு முட்டை எடுத்துக்கணும். E for egg. Second one, E for engine. E for engine. Tell your daddy or mummy to show the engine of a train. Tell your daddy or mummy to show the engine of a train. Okay. E for engine. Next, elbow. Elbow. பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி லெசன் சொல்லி கொடுக்கும்போது சொல்லியிருக்கேன். எல்போனா என்ன சொன்னேன்? கை முட்டு. எல்போ, எல்போ. திஸ் இஸ் எல்போ, திஸ் இஸ் எல்போ. இ ஃபார் எல்போ, கை முட்டு. எல்போனா கை முட்டு. ஓகேம்மா? லெட்ஸ் சிங் எ சாங் அபவுட் alphabet E. Alphabet E, but about alphabet E. E பற்றி alphabet E பற்றிய வேர்ட்ஸ் பற்றி ஒரு engine, about engine, sorry, alphabet engine, engine பற்றி ஒரு ரைம் பாடுறோம். Let's sing a song about engine. Engine, engine number 9 going down Chicago line. If the train goes off the track, do you want your money back? Yes, no, maybe so. One more time. Engine, engine number 9 going down Chicago line. If the train goes off the track, do you want your money back? Yes, no, maybe so. Children, let's practice alphabet E. E. E letter எப்படி எழுதணும் நாம? E letter. Standing line. Top red line to second blue line, standing line. Top red line to second blue standing line. Again, sleeping line. Top red line, second blue line, and third. Okay, children. Standing line, top red line to second blue line, standing line. With sleeping line, top red line, sleeping line, first blue line, sleeping line, second blue line, sleeping line. இப்படி போடணும்.
sleeping line, standing line, again sleeping line. இப்போ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவாம்மா? ஸ்லீப்பிங் லைன் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் லைன், ஸ்லீப்பிங் லைன், ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ லைன், ஸ்லீப்பிங் லைன். கேபிட்டல் இ வெரி சிம்பிள், எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா நான் லைன்ஸ் மேலேயே தான் நம்ம எழுத போகிறதுனால நமக்கு எழுத ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்மால் இ, ஸ்மால் லெட்டர் செகண்ட் 2 ப்ளூ லைனுக்குள்ளே தான் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸ்மால் இ, ஸ்லாண்டிங் லைன், curve, slanting line with right curve. Okay children, ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு. இந்த curve, circle, lines யூஸ் பண்ணி நம்ம ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துருக்கும் போது ஈஸியாக நம்ம அல்ஃபபெட்ஸ் எழுதிடலாம். ஓகேவா? slanting line with curve, small e, slanting line with right curve, small e. Okay children, நம்ம இன்னைக்கு என்னென்ன லெட்டர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துருக்கோம்? A, B, C, D and E. 5 letters. A, B, C, D, E. 5 letters, capital and small ப்ராக்டிஸ் எடுத்துருக்கோம். சரிங்களாம்மா? நீங்கள் தொடர்ந்து வீட்டில் எழுதி நோட்டில் எழுதி ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க. தேங்க்யூம்மா. தேங்க்யூ சில்ட்ரன்ஸ்.